स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि EI वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि किसानी संघर्ष की आड़ दे विच देश विरोधी ताकतां देश नूं तोड़ना चाहदियां ने, देश के खिलाफ एक वड्डी साजिश रचना चाहदियां ने। इसे करके कुछ गिरफ्तारियां, 3 वड्डियां गिरफ्तारियां करन दा दावा किया जाता है कि जिहड़ी टूल किट दित्ती गई सी बाहर, वो टूल किट इत्थे ही तैयार हुई सी, खालिस्तान जथेबंदी के सहयोग नालों तैयार की गई सी। और उस टूल किट नूं भेजण दा मकसद ये सी कि पूरे मुल्क दे विच अशांति फैलाई जाए, मुल्क नूं तोड़न दा काम किया जाए। पर समा रहिंदिआं दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि समा रहिंदिआं असीं सब कुछ नप लिया, असीं वो लोग फड़ लए, असीं उन्हां नूं सलाखां दे पिछे भेज दिता जिन्हां दी मंशा ये सी कि किसानी अंदोलन की आड़ दे विच मुल्क नूं तोड़िया जाए। ये दिल्ली पुलिस का दावा है। मुल्क भर दे विच जो गिरफ्तारियां हुई ने उसके खिलाफ भी एक मुहिम चल गई है कि जिहड़ियां गिरफ्तारियां कीतियां गईयां ने, नौजवान बच्चे बच्चियां दीयां जिहड़ियां गिरफ्तारियां हुई ने वो बिल्कुल गलत ने, सरासर गलत ने, कानूनी तौर पर भी वो गलत दसियां जा रही ने। भावें वो विरोधी धिरां होण या समाज सेवी लोग होण, एकजुटता दे विच आवाज़ चुक रहे हैं कि लोकतंत्र का घाण हो रहा है। दिल्ली पुलिस ते केंद्र सरकार मिलकर घाण कर रहे हैं। किसानी अंदोलन के हक दे विच जो भी आवाज़ चुकदा उस आवाज़ नूं दबाउण दी कोशिश की जा रही है। जरिया कोई भी होवे, बहाना कोई भी होवे, उन्हां नूं आवाज़ नूं दबण दी कोशिश की जा रही है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं कि वाकई आवाज़ दबण दी कोशिश हैगी है। जिहड़े बच्चे गिरफ्तार किए गए ने कि वाकई उन्हां दी मंशा किसानी अंदोलन के आड़ दे विच कुछ गलत करन दी सी, या वाकई किसानां दी आवाज़ चुकण दा खमियाजा उन्होंने भुगतना पिया, नतीजे उन्होंने भुगतने पे ने। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहले जान पछाण मैमरना कराने, फिर तुहानूं ग्राफिक दे सारियां चीज़ां दसांगे। साडे नाल मौजूद ने अमरदीप सिंह धारी साहब, बुलारे ने श्रोमणी अकाली दल के, पैरलाल गर्ग साहब सियासी माहर ने, एडवोकेट नरिंदर सिंह टिवाणा साहब बुलारे ने आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह लहल प्रोफैसर ने पंजाबी यूनिवर्सिटी तो, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के, और माहर ने इन्हां सारियां चीज़ों के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। अगे वधण तो पहला मोटिया मोटिया गल्लां दसीए कि पूरा मसला है की है। ये समझना बड़ा जरूरी है कि जिस मसले ते दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि देश नूं तोड़न की एक कोशिश हो रही सी, वो मसला पूरे का पूरा तुहानूं एक एक करके समझाने कि पूरा मसला की है। यह कहा जाता है कि ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले दे विच निकिता जैकब ते शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होए ने। दिल्ली पुलिस का दावा कि दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग नूं टैलीग्राम ऐप राही ये टूल किट भेजी सी। खालिस्तानी जथेबंदियों की मदद के नाल ये टूल किट बनाई गई सी। दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है दिशा रवि, निकिता जैकब ते शांतनु ने टूल किट बना के होरां नाल सांझी कीती सी। टूल किट कुछ लोगों विचाले साझा होना सी, पर ग्रेटा ने गलती नाल इसनूं ट्वीट राही साझा कर दिता। निकिता ते शांतनु ने खालिस्तानी पक्षी PJF नाम की एक संस्था है उस नाल जूम जरिए एक मीटिंग की सी। टूल किट दे विच जो एक्शन प्लान सी उस तरह नाल सब कुछ वापरिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि एक टूल किट दे विच पूरा प्लान बनाया गया सीगा कि इस तरीके नाल होना है, उस तरीके नाल सब कुछ होया। दिल्ली पुलिस का दावा है। फटाफट तुहानूं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना दिंदे हैं जो दिल्ली पुलिस ने कल की है। इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस ने की है। दिल्ली पुलिस दावा करती है कि इन्हां दा मकसद ये सीगा कि माहौल खराब किया जाए। अनिल विज होरां दा एक बयान आया जिस तो बाद उन्हां दे खिलाफ भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अनिल विज का जिहड़ा बयान है बड़ा ही गलत बयान दिता गया। अनिल विज ने ट्वीट किया है इस पूरे मसले तो बाद। ट्वीट करके हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज घिर गए। अनिल विज ने वातावरण कारकुन दिशा रवि के विरुद्ध ये ट्वीट किया सी। उन्होंने लिखा कि देश विरोध का बीज जिसके दिमाग दे विच होवे उसका मूल नाश कर देना चाहिए, फिर भावें वो दिशा रवि होवे या कोई होर होवे। दोबारा फिर सुना देने। उन्होंने कहा कि देश विरोध का बीज जिसके दिमाग च होवे उसका मूल नाश कर देना चाहिए, फिर भावें वो दिशा रवि होवे या कोई होर होवे। ये विज ने ट्वीट किया। ट्वीट कारण अनिल विज की जम के आलोचना भी हुई है। हुण सारिਆਂ ਦੇ जहन ਦੇ एक सवाल रह के आंदा, साडे जहन ਦੇ भी आया कि आखिरकार टूल किट है की है जिसका एडा वाह वरोला है। ये टूल किट की है जिस तो बाद इन्ना कुछ होया। तुहानूं मोटा मोटा दस दिंदे कि टूल किट है की है। दरअसल टूल किट किसी भी मुद्दे नूं, खास तौर पर किसी भी मुद्दे नूं समझाउण लई बनाया गया एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हुंदा। ये टूल किट की कहा जाता जिसनूं ये इस गल की जानकारी दिंदा कि समस्या के हल लई की कीता जाना चाहिए।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ 'ਚ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਟਵੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਸਟ੍ਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਲੋਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ IT ਸੈੱਲ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਸਟ੍ਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਫੜਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PC ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਐਡੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਕਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ।
ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੋਜ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਡੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 505 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਪੂਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈਕ ਕਰਕੇ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਈਬਰ ਐਕਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਡਰਾਵਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਈਏ? ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਚਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 26 ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਜਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਪੀਚ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਉਹ ਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੋੜੋ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਝੂਠ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੜਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੇਨੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 23-24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 26 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 23-24 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਵਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਬਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਅਜੇ ਹੁੱਡਾ, ਉਸਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਪ ਕਹਾਂ ਹੈ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਜੈਕਬ, ਨੀਤਿਕਾ ਐਂਡ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਮੋਲਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੌਮਸਬਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੌਮਸਬਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SJF ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 124A ਐਂਡ 153B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਅ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਰਿਬੈਰੋ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਰਸਸ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੂਲ ਕਿਟ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਭਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਪਾਇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 167 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CRPC ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੇਟਲ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਿਸੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਨੀय ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 5 ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਵਲ ਲਾਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਆ, ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਸਿਓਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਡੈਮੇਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਹਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਦਾਰ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੇਬਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ PJF ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਨਿਜਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਨਿਜਮਾ ਮੈਂ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਨਿਜਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆਪੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜਪੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੋੜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਦੱਸਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਏਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋੜਪੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ UAPA ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਦੂਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੀਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਰੇਪ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਗਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਇਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾ 23ਵਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਫਰਾਈਡੇਜ਼ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਨੀ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨਿਕਿਤਾ ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੱਚ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਵਨ ਅੱਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੂਲ ਕਿਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਈਮੇਲਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੈਂਪਲ ਟਵੀਟਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਵਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 307 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 124A ਤੇ 153B ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਰਿਹਾਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੇਟਡ ਸਪੀਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ 124A ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੇਟਡ ਸਪੀਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅੱਛਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਸਿਰ ਖੁੱਲੇ। ਪਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ 50 ਰੁਪਏ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦਿਖੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦਿਖੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਟਰਾ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਖਮ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈ ਭੀਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੋਬਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੈ ਭੀਤ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਉੱਥੇ ਥੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੇਟਡ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਉਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਰਵ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਐਮਪੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇੰਨੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੜ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਇਕੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰੇ? ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 63 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰੇ? ਇਹਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਔਰ ਖਾਲੀ ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। लगता है यही बिल्डिंग है। आ जाओ। गल सुन काका, पहला मास्क ऊपर कर, नाले दस मिस्टर सानी जी कितने मिलणगे? पता नहीं सर। पता नहीं फिर एवं बैठा हो रहा फोटो खिचाण नूं। आओ भाई ऊपर देखिए। वो आ जाओ यार। अच्छा ये है खबरों वाला कमरा। बड़े बड़े टीवी लाए हो भाई। जनाब अपने वो थाने तो वधिया कंप्यूटर है। ਚੱਕ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਖਬਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਬਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਖਬਰ? ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰਾ? ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਹੈ? ਆ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਨਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ 2-4 ਫਿਲਮਾਂ। ਚੱਲ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੈ ਫੜ। ਲੈ ਜਨਾਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਆ ਜਾ। ਚੱਲ ਬੈਠੀਏ ਤੂੰ ਖੜੀ। ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਸਾਹ ਲਈਏ। ਓਹ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ? ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਘੁਮਾਓ ਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ। ਜੀ, ਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਅੰਦਰ? ਹੋਮੀ ਜਨਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ੁਰਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ? ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ? ਉਹ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਹੈਕਟਿਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਿਊਮਰ ਸਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਚ ਇਧਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਧਰੋਂ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਧਰੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਧਰੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਿਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਦਗੁਦਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲਾ ਪਿਰੋ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਚੋਂ ਆਏਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਜੀ ਜਨਾਬ, ਜੀ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8:30 ਵਜੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਬਾਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ ਪਟੇ ਪਟੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤ। ये साले पुलिस वाले ओए साले कहनो क्या सालिया साले नहीं सारे ਜੀ ਜਨਾਬ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ FIR। ਪਰ ਜੱਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫੁੱਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਜੇਗਾ ਹੂਟਰ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਪਿਆ ਔਰ ਦਲੀਜਾ ਵਿਛਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਵਾਹੀ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤੀ 8:30 ਵਜੇ ਓਨਲੀ ਔਨ PTC ਪੰਜਾਬੀ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सहे चलती रहे।